मातृभाषा शिक्षा क्लास को स्वागत पिला माने। आमे पुष्पपुर रे वर्षावरण पूर्वर पढ़ी सारीचे। आज परवर्ती अध्याय को जिबा। पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक जलद को कोणार्क संपर्क रे कहिसंती। जलद भुवन मोहन कोणार्क को जाई स्वर्गचित पारिजात परी म्लान और छिन्न होई विजन बेला रे पड़ी रहितिबा से मुक मंदिर संपर्क रे प्राबंधिक कहिसंती। जदि एई मुक मंदिर कोणार्कर मुख खोली जाता तेबे से अतीतर विभवर गाथा कहि परंता किंबा उच्च रोदन करी सिंधु घोष को बुड़े दियंता। एवं से जलद को आउ गोटे अनुरोध करिसंती। ए म्लान श्मशान रे आउ बेसी क्षण न रही तू सातार चारु चूड़ा को चुंबन करी महोदधी उपकूल को श्यामल करी त्वरा गति रे नीलाचल पथ को जीवु। आमे जानिचे भारत सरसे उत्कल कमल ता मध्ये विराज पुण्य नीलाचल। नीलाचल धाम जेउठी स्वयं जगन्नाथ ही पूजा पाती एवं जगन्नाथ निजे ही ताको वासस्थान रूपे बाछि नैछंती। जाई सेठी पहुँचीबु। एबे आमे पढ़िबा नीलाचल पथरे जाऊ जाऊ साक्षी गोपालଙ୍କ धवलित सदन ठारे क्षणकाल स्तंभित होई रहिजिबु। एहिटारे घन अल्प दिन तले श्मश्रुल अश्रुल खर्ब क्षम मनुष्यटीए बकुल वनरे कुटीर रची उन्नत उत्कलर स्वप्न देखिथिला। तले प्राबंधिक जलद को कहउचंती तू नीलाचल पथरे जाऊ जाऊ श्रीक्षेत्र पथरे जाऊ जाऊ साक्षी गोपालंकर जेउठारे गोपीनाथ पूजा पाउछंती से गोपीनाथंकर मंदिर साक्षी गोपालर धवलित सदन। एटे सदन माने गृह नुहे, सदन माने मंदिर। तू क्षणकाल स्तंभित होई रहिजिबु, आश्चर्य होई रहिजिबु। एहिटारे घन अल्प दिन तले एही साक्षी गोपाल निकटरे अल्प दिन तले श्मश्रुल श्मश्रु अछि जाहार एक पदरे पड़िबो श्मश्रु अछि जाहार श्मश्रुल अश्रुल अश्रुल माने अश्रु झरुथबा। खर्ब खर्ब हला बांगेरा गेड़ा बामन एवं क्षम क्षम हला दक्ष। एई भली गोटे मनुष्य को तू देखिबु जे बकुल वनरे कुटीर रची। कुटीर माने कुड़िया तैयारी करी उन्नत उत्कलर स्वप्न देखुथिला। से थिला उत्कलर महानिशारे ध्रुव ज्योति अथवा से थिला निर्जन महावनरे क्षीण करुण और मधुर निस्वन अथवा से थिला लांछिता जननीर कारुण विग्रह। से थिला उत्कलर महानिशारे ध्रुव ज्योति। पराधीन उत्कलरे से ध्रुव ज्योति स्वरूप थिला, जाजुल्यमान थिला। अथवा से थिला निर्जन महावनरे एक निर्जन जनशून्य महावनरे क्षीण करुण और मधुर निस्वन। निस्वन स्वन हला रब, निस्वन हला नीरव। मधुर नीरव क्षीण करुण स्वर थिला। एवं अथवा से थिला लांछिता जननीर कारुण विग्रह। विग्रह विग्रह हला देवमूर्ति। विग्रह देवमूर्ति। ताले से देवमूर्ति किए? से आउ के नुहंती, से होचंती उत्कलर मणि उत्कलमणि गोपबंधु दास। दधीची परी अस्थि देई अकाଳରେ झाउली पड़िला। दधीची दानवीर ऋषि विशेष अर्थात देवर स्त्री दानवीर ऋषि दधीची जे कि तांकर अस्थि दान करी देवता मानकर कल्याण उद्देश्य जगतर कल्याण उद्देश्य तांकर अस्थि दान करी अकाଳରେ मृत्युवरण करथिले। महर्षि दधीची सहित गोपबंधु को तुलना करा जायछि। जेभली दधीची निजर अस्थि दान करी जगतर कल्याण करथिले सेही भली महर्षि बोली आमे कहूथिबा उत्कलमणि गोपबंधु दास मध्य तांकर जाति पाई त्याग उत्सर्ग एवं आत्म बलिदान देई अबेଳରେ असमୟରେ मृत्युवरण करिसंती। तांकर चिताभस्मरु उष्मता जाई नहीं। तार महान आदर्श कोन चलीगला, तांकर महान आदर्श मध्य चली जाई नहीं। महर्षि प्रतिपालित एही मंजू छुरियाना कुंज और बकुल वन आज सुधा
ତାର ଆଦର୍ଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ନା ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ତାହା କିପରି ଜାଣିବା? ନା ମହର୍ଷି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଏଇ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ଏବଂ ବକୁଳ ବନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବନ ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ରହି ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିପରି? ନା ସେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗୀ। ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ଓ ବକୁଳ ବନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶ୍ୟାମ ଛାୟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ, ସମାନ ଭାବରେ ଶ୍ୟାମ ଛାୟା, ସେଇ ଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ତ୍ୟାଗଟି ସେ କାହାଠୁ ଶିଖିଥିଲେ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ। ବାଷ୍ପାକୁଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିଯିବୁ। ଜଳଦ ଘନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ଏଇ ମଞ୍ଜୁ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜ ବକୁଳ ବନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଛାୟା ଦେଇ ଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକକୁ ତୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିଯିବୁ। ତାପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପୁଣି ନୀଳାଚଳ ପଥ ଧରିବୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ନତ କରି ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇ ପୁଣି ତୋର ବିଜୟ ରଥକୁ ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବୁ? ନୀଳାଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପଥକୁ ଧରିବୁ। ବାରିବାହ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ ଏହିଠାରୁ ତୁ ତୋର ବିଜୟ ରଥକୁ ତ୍ୱରା ଗତିରେ ବାହି ନେବୁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ବାରିବାହ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ହେଲା ପବନ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ ଏହିଠାରୁ, କୋଉଠାରୁ? ଏଇ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯିବା ଏଇ ବାଟରୁ ତୁ ତୋର ବିଜୟ ରଥକୁ ତ୍ୱରା ଗତିରେ, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତୁ ବିଜୟ ରଥକୁ ବାହି ନେବୁ। ପୁଗ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାକ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗାଇ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳର ପ୍ରଥମ ଦିଗ, ପୁଗ ଗୁଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣାକ ହେଲା ପୋଲାଙ୍ଗ। ଏଇ ପୁଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାକ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇ ଦେବୁ। ତାଳ ତରୁର ଦୀର୍ଘୀଭୂତ ମସ୍ତକକୁ, ଲମ୍ବା ଡେଙ୍ଗା ତାଳ ଗଛ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ସଜୋରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରି, ଜୋରେ ହଲେଇ, ତମାଳ ପତ୍ରରେ ନବ ନୀଳିମା ବୋଳି ଦେଇ ଏବଂ ତମାଳ ପତ୍ରରେ ନୂତନ ସବୁଜିମା ଭରି ଦେଇ ଅସରନ୍ତି ନାରିକେଳ ବନରେ ତାହାକୁ ସଞ୍ଚରଣ କରି କେତକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ, ଯୋଉ କେତକୀ ଫୁଲ ଯୋଉଥିରୁ ଅତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାସ୍ନାୟିତ କେତକ ରେଣୁରେ ପରାଗରେ ସୁରଭିତ କରି ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନ ଦକ୍ଷିଣାସା ମୁଖ ମରିକା ପରି ବହୁ ଦୂରରୁ ତୋର ନେତ୍ର ପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଦେଖ, ଏଇଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସାଧାରଣତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜୋରରେ ପବନ ବହେ ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ବାଡେଇ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ପୁଗ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାକ ଭିତରେ ତୁ ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇବୁ। ପୁଗ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାକ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ମାଡଗୋଳ ଲଗେଇବୁ। ସେମାନେ ଗଛ ଗଛ ବାଡେଇ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଳ ତରୁ ତାକୁ ଜୋରେ ତୁ ହଲେଇ ଦେବୁ। ଜୋରେ ହଲେଇକିରି ଆଉ କଣ କରିବୁ? ତମାଳ ପତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ବଳି ଦେବୁ ଏବଂ ନାରିକେଳ ବଣରେ ସଞ୍ଚରଣ କରି କେତେକ ରେଣୁରେ ସୁରଭିତ ହୋଇ ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କ ଧବଳିତ ସଦନ ଦକ୍ଷିଣାସା ମୁଖମ କରିକା ପରି ବହୁ ଦୂରରୁ ତୋର ନେତ୍ର ପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବୁ ନୀଳାଚଳ ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଧଳା ମନ୍ଦିରକୁ। ଏହି ସେହି ନୀଳାଚଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଧବଳିତ ସଦନ ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ପଡିବ, ସେଇ ଧବଳିତ ସଦନ ହଉଛି ନୀଳାଚଳ ଧାମ। ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର, ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ। ଭାରତ ସରସେ ଉତ୍କଳ କମଳ, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜ ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ। ନିଜେ ଲୀଳାମୟ ଏହାକୁ ବାସସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଲୀଳାମୟ, ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳାଖିଳା ଏ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସେଇ ଲୀଳାମୟ ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ବାଛିଛନ୍ତି। ତୁ ଯେବେ ଇତିହାସର ପ୍ରତିଲୋମରେ ଗତି କରିଯିବୁ, ଇତିହାସର ପ୍ରତି ଲୋମରେ, ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ତୁ ଯେବେ ଗତି କରିବୁ, ତେବେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନୀଳାଚଳକୁ। ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ସବୁ ଏକାଧାରରେ
ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପୁଞ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଭକ୍ତଟିଏ, ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। କେହି କେହି ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେହି କେହି ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତ ପୁଣି କେହି କେହି ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଭୀତି ମାନେ ଭୟ, ପାପ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ରହିଥିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ସେଇ ଭକ୍ତି ଭୀତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେହି ପାପ କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୀଳାଚଳନାଥ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ଯେ ନିଃସ୍ୱ, ସେ ତାକୁ କାଙ୍ଗାଳ କୁହାଯାଏ। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଭୋଗ କଲା ପରି। ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରୁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ବୃଦ୍ଧ କାଳ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭୋଗ କରନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜିକାଲି ଖାଲି 60 ପଉଟି ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ 60 ପଉଟି ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ତାଙ୍କର ନିଘା ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁ କୋଳାହଳରେ କାହାରି କାତର ଡାକ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଉ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନରେ, କୋଳାହଳରେ, ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଡାକ ପଡୁନାହିଁ। କାହା କାନରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳନାଥଙ୍କ କାନରେ। କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଧୁ କୋଳାହଳ, ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଜନରେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଆଉ କିଛି ପଡୁନାହିଁ। ବଳାହକ, ଏଠି ବାରିଦକୁ ପୁଣି ବଳାହକ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ବଳାହକ, ତୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ବଳରେ, ତୁ ପବନ ବଳରେ ତାଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ, ବାନାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନାକୁ ପତିତ ପାବନ, ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ବାନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନାକୁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁ କଣ କରିବୁ? ପବନ ବଳରେ ସେଇ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ, ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏକଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଲେ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳନାଥ ନା ଆଜି ସବୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଭୋଗ କଲା ପରେ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାନରେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ ପଡୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ପବନ ବଳରେ କଣ କରିବୁ ନା ତାଙ୍କର ପତିତ ପବନ ବାନାକୁ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ଅମ୍ବୁପତି ପାଶକୁ ଯାଇ, ଅମ୍ବୁପତି ହେଲା ସମୁଦ୍ର, ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇ ଥରେ ତୋର ବିଭୂତି ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ତୁ ଯାଇକି ତୋର ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ବିଭୂତି ହେଲା ପରାକ୍ରମ। ଏହି ଅମ୍ବୁପତି ମହାକୃପଣ। କିଏ ମହାକୃପଣ? କାହାକୁ ମହାକୃପଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅମ୍ବୁପତିକୁ। ଅମ୍ବୁ ହେଲା ଜଳ, ଜଳର ପତି କିଏ? ସମୁଦ୍ର। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳରେ ସିନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅମ୍ବୁପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅମ୍ବୁପତି ନା ବଡ କୃପଣ। କୃପଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ବଦାନ୍ୟ, ଦାନୀ। ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଗଲେ ସୁଧା, ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ଜଳିଯାଏ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୃପଣ କୋଟିପତି ପରି ବିନା କର ପୀଡ଼ନରେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଦାନ କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଠୁ କିଛି ନା କିଛି ସେ ରଖେ। ଲୋଳ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ସହିତ ବେଳାଭୂମିରେ ବାଳକ ପରି ଅବିରତ ଖେଳୁଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଆଉ କଣ କରେ? ଲୋଳ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ, ଭାରି ଲୋଭନୀୟ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ତରଙ୍ଗାବଳୀ ଢେଉ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ବେଳାଭୂମିରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଭଳି ଅବିରତ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଖେଳୁଥାଏ। ଯେମିତି ବାଳକଟିଏ ଖେଳୁଥାଏ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଖେଳେ, ସେଇଭଳି ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମିରେ ଆସିକି ବାରମ୍ବାର ସମୁଦ୍ର ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲା ଭଳି ଆସୁଥାଏ, ଯାଉଥାଏ, ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ। ତାକୁ ଅବିରତ ବାଳକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତରଙ୍ଗାବଳୀକୁ, ଏ ଢେଉ ସବୁକୁ। ଅମ୍ବୁପତିର ଅନୁକୃତିରେ ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି, ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ତୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବୁ। ଗୁରୁ ଗର୍ଜନରେ ତୋର ବିଶାଳ ଶରୀରକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଗୁରୁ ଗର୍ଜନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘୋଷକୁ ବୁଡାଇ ଦେବୁ। ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଗର୍ଜନ କରି ସିନ୍ଧୁ, ସମୁଦ୍ର, ଘୋଷଲା ଗର୍ଜନ, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନକୁ ବୁଡାଇ ଦେବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଦ ତୁ
ଅମ୍ବୁପତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୋର ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିଦେବୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଗର୍ଜନ କରିବୁ, ଏତେ ଜୋରେ ଗର୍ଜନ କରିବୁ ଯେ ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଗର୍ଜନ ତୋ ଆଗରେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯିବ। ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଳନା ମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡି ପଳେଇ ଯିବେ। ତୋର ଏଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ଯୋଉମାନେ ଭୟାଳୁ, ଭୀରୁ, ନୀଳାଚଳ ଲଳନା, ନୀଳାଚଳ ଧାମର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ନାରୀ ମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ହେଲା ଝରକା ପଥ ଛାଡି ପଳେଇ ଯିବେ। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଯିବେ। ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି କେଉଁମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ? ନା ତୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ଲଳନା ମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡି ପଳାଇ ଯିବେ। ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ଚାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷୟ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ ତୁ କୁଆଡକୁ ଯିବୁ? ନା ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ଉତ୍କଳରେ ତୋର ନିଜର କାମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେବୁ। ନୀଳାଚଳ ଠାରୁ କୁଆଡକୁ ଯିବ? ଚିଲିକା ଆଡକୁ ଯିବ ଏବଂ ଚିଲିକା ଠାରୁ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଜଳଧ ତାର ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି। ଘନ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଭୁଲିଯିବୁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିତ ଉତ୍କଳ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରିତ ଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା, ଆମ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନଥିଲା, ତାର ଚତୁର୍ସୀମାକୁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ମାଡି ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଏହି ପରାଧୀନ ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ମୋହନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଜୟପୁର ବାସୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜଗୁଆଳି ଭଳି ଦକ୍ଷିଣାଶା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଏମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଶା ପଥ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଜୟପୁର ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯିବୁ ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ ଏ ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ତୋତେ ସାଦରେ ବରଣ କରିନେବେ। ସିନ୍ଧୁପାରି ସାଧବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପୂର୍ବେ ଉତ୍କଳର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବେପାର ବଣିଜ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁପାରି ସାଧବର ସ୍ମୃତିପୂତ, ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଏ ଭୂମିର ଜାଗ୍ରତ ଜନତା ତୋତେ ସାଦରେ ବରଣ କରିନେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଜୟପୁର ବାସୀର ବାସିନ୍ଦା ମାନେ, ସେମାନେ ତୋତେ ଆଦରରେ ସାଦରରେ ବରଣ କରିନେବେ, ସ୍ୱାଗତ କରିନେବେ। ଏବଂ କୁନ୍ତଳରେ କୁରୁବକ, ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ, କପୋଳରେ କଜ୍ଜଳ ଘେନି ମଞ୍ଜୁ ଭାସିଣୀ ସୁହାସିନୀ ହାରମୟୀ ନାରୀମାନେ ତୋତେ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। କୁନ୍ତଳରେ କୁରୁବକ, ସେମାନେ କେଶରେ କୁରୁବକର ଫୁଲହାର, ନୟନରେ ଅଞ୍ଜନ ବା କଜ୍ଜଳ ଓ କପୋଳରେ ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଉପରେ, ବଡ ଗୋଲ ଟିପା ଉପରେ କଳାର ଗାର ଟାଣିଥାନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁ ଭାସିଣୀ, ମଧୁର ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବା, ସୁହାସିନୀ, ସୁନ୍ଦର ହସ ଯାହାର, ହାରମୟୀ ବା ହାର ପରିଧାନ କରିଥିବା ସେ ନାରୀମାନେ ତୋତେ ତୈଲଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। ଘନ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ। ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବୁନି। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜୟପୁର ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସେଇ ତୈଲଙ୍ଗୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ଶ୍ୟାମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ଆସିବୁ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି ଆଜି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।